Together with a broad network of partners, we launched the Uri Herod Architects for Heritage in Ukraine, a project co-funded by the European Union under a dedicated call for proposals to support Ukrainian displaced people and the Ukrainian cultural and creative sectors. Within this project, European and Ukrainian heritage professionals, architects, designers, engineers, local authorities, and community representatives from Ukrainian cities come together to share knowledge and hands-on experience in protecting and restoring Ukraine's cultural heritage. Through this podcast series, we want to bring forward the voices behind the project. What set of skills and tools do heritage specialists need? This question led the Uri Herod project team into the educational context. In this episode, we examine two educational programs, one for undergraduate students and the other for practicing architects. Let's begin with the latter and speak with Per Mikkel Selström, director of the Uri Herod CPD program. So what is CPD Ukraine and what were the goals of this program? CPD Ukraine is a continued professional development program for architects and urban planners in Ukraine. The aim of the program was to build capacity in the practice of integrated urban planning with heritage as a resource for the recovery in Ukraine. We saw that this issue was backgrounded in the general policy of Ukraine for the recovery, which focused more on purely economic and not territorial or architectural aspects. So we wanted to step up this aspect in the public communication around recovery in Ukraine. And we also saw that there was a lack of capacity to do architecture and planning in local communities, in the gromadas of Ukraine. So we thought that it would be good to have a capacity building for urban planners and architects that would be dedicated to the local level of decision making. How was the program structured? The structure of the program was framed in the parallel concepts of sustainability, heritage, and democracy. And we organized the teaching in 6 modules that we held every 2 months for over a year. And each module took place in different locations, 2 in Ukraine and 4 in European countries, Sweden, Austria, and Lithuania. One of these modules was, as a rule, 3 days, including a seminar, a workshop, and a study tour. And we could have 35 participants, and they were organized in 12 teams so that we could have team sharing as a pedagogic methodology. Was the program aimed solely on architects, or the working groups might include other practitioners? The core target group of the program were professional architects, urban planners, administrators, teachers at universities. So it was a very multidisciplinary mixed group of people that even included historians and sociologists. How did this mix of participants influence the program? We saw the possibility, the opportunity with all these experienced people that had worked in the field for generally 10 years, that they could actually learn a lot from each other as well as from our experts. So we had 50 experts teaching in the classes, but we thought that it was equally important that they contributed, all the participants contributed with the knowledge and shared among. Built heritage was at the core of the CPD Ukraine. How was this topic addressed during teaching? The built heritage represents memory of Ukraine, and it's an important source of self-understanding and sense of community. But this also includes the Soviet heritage and how to interpret this into the new European identity of Ukraine. So these were more the topics for the seminars, but for the workshop we discussed more project planning and organization and how to fix these things in practice. And so this became a parallel thematic to develop project management skills in the teams that were actually more and more important as the program developed. Why was this project planning so important? And what kind of projects did the teams develop? Кожна команда з України, якщо не помиляюсь, було 12 команд,
подавали якісь кейси, на яких навчалися і які продовжують розвиватися. Тобто це не якісь абстрактні там теоретичні кейси, це конкретно практичні проекти з усієї країни. Ми подалися з проектом Дрогобицької соливарні 1390 року, перша згадка про соливарню. Вона знаходиться в Дрогобичі, і там добувають сіль до сих пір таким методом випарювання соляної ропи. Продукція розвивається, але разом з тим є декілька проблематик цього підприємства. По-перше, виробництво відбувається в пам'ятках. Відповідно, ці технологічні процеси, вони в якійсь мірі там заважають збереження пам'яток. На території цього комплексу є 9 пам'яток місцевого значення. І друге, що мало не кожен рік, оскільки підприємство знаходиться в державній власності, виникає питання про приватизацію. Відповідно, ми зацікавилися саме тим, щоб зберегти і допомогти якимось чином розвивати саме не стільки з точки зору виробництва чи продажів, а саме з точки зору збереження спадщини. So the participants' projects combined the actual preservation of tangible heritage, the development of sustainable financial models, and the creation of concepts for future development in line with the community needs. With this in mind, which training modules proved to be the most useful? Були класні модулі, пов'язані з фінансуванням, тому що у нас, знаєте, є в голові зазвичай модель там приватне управління, воно несе ризики, але можна залучати інвестиції, або держава, і в державі зазвичай грошей немає, а є багато проблем. То нам дуже класні експерти показали різні кейси і про державно-приватне управління, і якісь варіанти, коли там власність змішана, які взагалі бувають ще за кордоном варіанти, як залучати гроші до спадщини, яким чином люди можуть залучатися, наприклад, там всі скинемось і викупимо якусь пам'ятку. Але насправді в Європі дуже багато таких кейсів, і їх теж можна залучати. Звісно, треба законодавство трошечки нам тут підрегулювати для цього. We invested a lot in discussing how to do good budgets and how to frame the budgets to be bankable, to be for investors and for donors, and how you address different kinds of stakeholders to support funding projects. We also had a very interesting discussion about the regulation of heritage and planning and architecture in Ukraine and the ongoing reform of the legal system with parliamentarians and experts, both in Sweden and in Ukraine. So it was a high-level commitment from the Swedish side. So we would meet with mayors and city architects on the Swedish side. Other things that we discussed in the program was competitions as a tool to include citizens in decision-making and to reinterpret sites of historical importance in Ukraine. В чому цінність програми, що коли ти десь подорожуєш на цій екскурсії, ти бачиш об'єкти. А тут ми бачили саме те, як працюють люди-професіонали в своєму середовищі. Моя улюблена історія, як ми відвідували в мерії підрозділ архітекторів. Це мерія Стокгольма. І ти заходиш теж в цей офіс, і перше, що ти бачиш, в тебе під ногами така скляна підлога, і під нею є місто Стокгольм. І ти можеш побачити всі нові об'єкти, які будуть будуватись, тобто будь-який містянин може відкрито зайти в це приміщення і побачити, що ось тут на цій ділянці буде щось, і я хочу про це поговорити там з архітектором. Тобто ця відкритість і взагалі цей підхід до містобудування, мене чесно вразив. У них в цім підрозділі архітектури є окрема команда, яка займається тільки розвитком реюзу. Вони на рівні мерії створили сайт, який допомагає викуповувати, наприклад, старі балки або стару цеглу для того, щоб потім це реюзнути, як такий маркетплейс зробили. Тобто от люди конкретно зацікавлені в тому, щоб якісь матеріали більш стало використовувалися. Взагалі це одна із таких важливих тем. У нас також був модуль про сталий розвиток. Розглядали проекти бюро, які от конкретно максимально перевикористовують, навіть роблячи сучасну архітектуру, від старої будівлі вони можуть залишити там двері, вікна, якісь матеріали. Вони співпрацюють з забудовниками. Тобто таким чином, що вони, наприклад, розуміють, от є ділянка, мерія, от архітектурний офіс мерії аналізує, що на цій ділянці це пам'ятка, це не пам'ятка. Тут ми можемо дозволити собі таку висотність, тому що ця висотність не перекриє вид там з найвищої точки міста. Тобто вони аналізують взагалі от те, як утворено місто, які там є висоти, які є лінії ландшафту. І вони задають рамки цієї нової забудови,
не тільки висотність, а навіть форму і навіть матеріали. І отримуючи ці рамки, забудовник буде залишатися в контексті міста, і причому в них є такий ніби як підхід, така невеличка різноманітність. Тобто вони от в матеріалах, в кольорах намагаються додати те щось таке живе, не все одноманітне там боксиками забудуємо. And particularly to learn more about urban economy, which is not on the schedule in general for the profession. And that was something we introduced, which was new to them and that they appreciated. So I think they will take that on, like more project planning, organization and funding aspects of this that were most important for them. As we've seen, the program placed equal emphasis on conceptual approaches and practical tools. So what were the outcomes of CPD Ukraine? Впродовж програми ми дуже детально занурилися як в концепцію проєкту. Ми змогли розподілити етапи, описати їх. У нас з'явилися дуже класні партнерства. Наприклад, з Architects Without Borders та Shared City ми подалися на декілька грантів і зараз плануємо якраз отримати ці гранти і розвивати ці партнерські співпраці. За час програми зробили саме 3D-сканування будівель соливарні, щоб потім з них змогли зробити 3D-модель. Для цього теж знайшли партнерів. І потім на основі цих моделей ми зможемо вже розробити проекти спочатку консервації, тобто проект, щоб будівлі не розвалилися, а далі вже проекти реставрації. Знайшли також реставраторів, і, власне, на цій програмі ми змогли законтачитися з кількома реставраторами. Тобто, по суті, ми якби розробили стратегію, заглибилися, знайшли контакти, і зараз переходимо до наступного кроку. Це конкретно вже пошук фінансів на проєкт консервації та реставрації. We realized that a major outcome of the project was this collaborative spirit and willingness to share knowledge among the teams and within the teams. So this became a core outcome of the program. The other very interesting outcome was that they would step up their leadership skills and take advocacy for heritage, but also for the role of architects and planners in the recovery of. So the results of the CPD Ukraine program are already visible here and now, but we hope to see the further developments of the participants' projects and the implementation of the ideas and approaches they developed during the training. As we look at the educational side of working with heritage, we wanted to explore how this topic was addressed in the curriculum of the Kharkiv School of Architecture for bachelor students. Після повномасштабного вторгнення ми почали взагалі переосмислення наших освітніх програм. І для нас було дуже важливо, як для освітньої інституції, що ми маємо дуже швидко і дуже гнучко реагувати на ті нові виклики, які повстали, і відповідати на запит суспільства. І якщо говорити про спадщину, то в першу чергу це є брак кадрів. І в нас в Україні зараз йде дуже велика дискусія про брак реставраторів, консерваторів, але це питання вивело на нас на більш ширше питання. А яких ще спеціалістів потребує Україна, якщо ми говоримо про те, що спадщина може стати важливим елементом і ресурсом для післявоєнного відновлення? Чи достатньо мати тільки великий пул консерваторів і реставраторів? Друге питання, яке поставила війна, це власне те, що ми маємо переосмислювати наші міста з точки зору ефективності, інклюзії, безпеки і сталості. І тут постає питання, а яку роль тут відіграє спадщина і як спадщина може підсилити ці процеси. Ну і третій дуже важливий момент, що війна нам, власне, підсилила цю розмову про нашу ідентичність. А хто ми? Та куди ми йдемо? І ми дуже добре розуміємо, що наша ідентичність зараз формується. І тут питання того, що спадщина є одним з елементів, який буде для формування цієї післявоєнної ідентичності. І ми виходили, власне, з цих рамок, з того, що нам потрібні спеціалісти, які
не тільки мають вузьку експертизу і фахову експертизу в реставрації і консервації, а нам потрібні також спеціалісти, які вміють працювати з спадщиною як не з матеріальною сутністю, які вміють працювати зі спадщиною як з таким живою багатошаровою практикою, яка включає не тільки матеріальні структури, яка включає соціальні взаємодії, яка включає різні локальні знання, різні локальні пам'яті, різні локальні використання просторів. З цього виходить те, що нам потрібні, власне, такі спеціалісти. One of the outcomes of this reassessment became the course Critical Reconstruction. Could you describe it and outline its main topics? Отже, для цього курсу нашою такою теоретичною рамкою це став підхід сенсативної реконструкції і адаптивного перевикористання. І якщо так грубо говорити, то ми можемо поділити цей курс на таких 3 великих блоки. Перший – це, власне, концептуалізація спадщини, коли студенти навчаються того, як дискурси спадщини формувалися впродовж століть, хто їх формував, хто був акторами, що на це впливало. Другий великий блок – це те, як оці дискурси спадщини, які сформовані в суспільстві, як архітектор з ними працює і перекладає їх на архітектурні рішення. І третій дуже важливий момент – це коли ми говоримо зараз про спадщину як не про об'єкт чи простір, а спадщину як процес. І про збереження не просто як про консервацію, а про збереження як про те, що ми даємо нове життя кожному об'єкту і простору, то, відповідно, архітектор вміє працювати з такими поняттями, як соціальна цінність спадщини, визначення цієї соціальної цінності, а також додавання нової соціальної цінності і нового значення. Так? І тут вже дуже багато, а також певних економічних функцій і вибудовування через спадщину нових соціальних зв'язків. Якщо говорити про нашу методологічну рамку, то ми в школі, вся наша програма, вона базується на інтегрованому підході. І всі предмети гуманітарні, які є в цьому семестрі, вони дають ті знання і навички, які безпосередньо студенти вже можуть застосувати конкретно відразу, розробляючи проект адаптивного використання. Тобто такими ключовими моментами в критичній реконструкції, адаптивному використанні є, власне, таке критичне осмислення історії, а не просто відтворення її. Тому що ми розуміємо, що після війни в нас будуть певні об'єкти, які дуже важливі для всієї України, для всіх українців, і їх треба буде відбудувати просто як символ. Так? Тобто ми також розуміємо, що в тій ситуації руйнувань ми не можемо все ані відбудувати і затерти ці сліди, ані залишити їх і лишити спільноти зі травмами. Тому другий ключовий момент – це, власне, вибудовування цієї тяглості, так, і цього зв'язку між минулим, теперішнім і майбутнім. Kharkiv School of Architecture collaborated with the URI Harrod throughout the course of the project. Could you give an example of how this cooperation worked? Оскільки ми працювали величезна команда, ми, звісно, дивилися, де в нас які є точки дотику. І от, наприклад, в цьому курсі по атласу модернізму і по критичній реконструкції цей курс дуже добре був співзвучний з однією з активностей по розробці рекомендацій по цілісному переосмисленню радянської спадщини. Тобто наші колеги з Литви, вони розробляли такі рекомендації, наші викладачі були задіяні також до цього процесу, і потім ці рекомендації, розроблені нашими партнерами по проекту, тобто вони апробувалися на конкретних кейсах в освітній програмі, зокрема, Харківської школи архітектури. How would you assess the impact of this collaboration? What potential do you see in it?
Дуже важливим моментом є те, що проект є довготривалий. Проект є 3-річний, і впродовж цих 3 років ми змогли не тільки розробити концепцію, методологію, ми змогли її пілотувати, проаналізувати і ще раз покращити. І в такий спосіб ми розробили цю програму в рамках нашої архітектурної школи і в рамках нашої освітньої програми, але з самого початку вона розроблялася з думкою про те, що вона може мультиплікуватися, що цю програму можуть взяти інші архітектурні школи і, звісно, що адаптувати під свої програми. We hope the knowledge generated through this program will continue to spread and that the skills gained during the training will soon be applied in real-life cases of sustainable, economically viable and culturally meaningful heritage regeneration. In the next episode, we will explore how new technologies and materials can influence this process.